भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय रन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं चेतोदर्पणमार्चनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ ಅಪರಿತಿ ನಿವೃತ್ತ ಗುಣೋರ್ಮಿ ಚಕ್ರಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಉತ ಯತ್ರ ಗುಣೇಶ್ವ ಅಸಂಗಃ ಕೈವಲ್ಯ ಸಮತಃ ಪಾತಸ್ತ್ವ ಅಥ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಃ ಕೋ ನಿರ್ವೃತ್ತೋ ಹರಿ ಕಥಾಸು ರತಿಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನಂ knowledge, yet that which are up to the limit of pratinivritta, completely withdrawn, guna urmi, the waves of the material modes, chakram, whirlpool, atma prasadaha, self-satisfaction, uta, moreover, yatra, where there is, guneshu, in the modes of nature, asangaha, no attachment, kaivalya, transcendental, samat, approved, pataha, path, to, but, atha, therefore, bhakti yogaha, devotional service, kaha, who, nirvrittaha, absorbed in, hari, kathasu, in the transcendental topics of the Lord, artim, attraction, na, shall not, kuryat, do. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. Transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord Hari is knowledge resulting
in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes. Such knowledge is self-satisfying. Due to its being from material attachment, due to its being free from material attachment, and being transcendental, it is approved by authorities. Who could fail to be attracted? Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಶುಕಮುನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಅನೇಕ ಥರದ ಇಚ್ಛಾ ಮನುಷ್ಯರು ಅವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಧಾರದೀಹಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾಮ, ಸರ್ವಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಕಾಮ. ಅಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸೈರ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಅಕಾಮ ಭಕ್ತರವರು, ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್. ಕಾಮ ಅಥವಾ ಸಕಾಮ ನಮಗೇನಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅವಾಗೂ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋಕ್ಷ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನಾಗೋದು, ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಡಿಸೈರ್, ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸರೀಸಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಕಾಮ ಯಾವುದೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ. Akama is one who has no material desires, a living being naturally being part and parcel of the Supreme Whole, Purusham Param, has his natural function to serve the Supreme Being. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ, ಅದೇ ಉತ್ತಮ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಉದಾರದೀಹಿ, ಉದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಬಂದಾರ, ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಈಗ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರು ಹೃತಜ್ಞಾನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಉದಾರದೀಹಿ, ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಭೌತಿಕ ಕಾಮನ ಅದ ಆರು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People with desires for material enjoyment worship small demigods
And such intelligence is condemned in the Bhagavad Gita 7.20 as Rithagyana, the intelligence of one who has lost his sense. ಆಮೇಲೆ one cannot obtain any result from demigod without getting sanction from the Supreme Lord. ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಕಡೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರತಂತ್ರ. ಅವ್ರು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನದ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಂದ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ರೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡುವುದದು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ, ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. ಆದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ವರ್ಷಿಪ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಅವನ್ನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಈ ಬೇರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲೇ ಏನೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನ? ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದ, ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗಿ ಕಾಮದಿಂದ ಅಕಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಥರದ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನಂತಾರಲ್ಲ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿಚ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದರು. ಆರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಡಿಸೈರರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರು ಇವರು. ಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಇವರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಕ್ರೋಧದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅವರು ಗೋಪಿಯರು, ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೂರನೇದು ಭಯದಿಂದ ಕಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಭೀತ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ, ದೇವಕಿ 8ನೇ ಮಗದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ತದಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅನ್ಕೋತ ಅವು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಕ್ರೋಧದಿಂದಾಗಲಿ ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀವ್ರೇನ. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ತೀವ್ರ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲದ, ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಅದ ವೆದರ್, ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟು ಜೋರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ 12 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅಯ್ಯೋ ತೀವ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು. ಇದು ಭಕ್ತಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಬಂತೀಗ? ಈ ಸೂರ್ಯಂದಾಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆ, ಭಕ್ತಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದ? ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತದ, ಅದು ತೀವ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿ, ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತ, ಕರ್ಮ ಫಲ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮನಿ, ವುಮೆನ್. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವೆರಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ WWW ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತದೆ. WWW ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. WWW ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು WWW, ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಏನದ ಇದು? ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದು WWW. ಏನದು WWW? ವೆಲ್ತ್, ವುಮೆನ್, ವೈನ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಡೆದುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ವುಮೆನ್, ಆಮೇಲೆ ವೈನ್. ಅವು WWW ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆ, ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರು, ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗ್ಯನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ್ಯ ಹೋಯ್ತದ, ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸನ್ಶೈನ್, ಆಮೇಲೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರದಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಅನ್ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತೀವ್ರ, similarly unmixed bhakti yoga of hearing, chanting, etc. may be performed by one and all, regardless of inner motive. ಒಳಗಿನ ಮೋಟಿವ್ ಏನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ತೀವ್ರತಾದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀವ್ರೇನ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್, ತೀವ್ರೇನ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕ 11 ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಶುಕಮುನಿ. ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೇನ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್. ಏನದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅನ್ಫ್ಲಿಂಚಿಂಗ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್. ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್. ಏನದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಮಾಡ ಬಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಂಗೆ ಬಡಿತೀನಿ. ಇದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ತಿಳಿಸಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಆರ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಬರೋದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅನ್ಫ್ಲಿಂಚಿಂಗ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಅಪಾನ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ಯ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, he cannot become pure devotee. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ. ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ ಇದರ ಮೇಲೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕಿದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಸೆ ಸಂಘ ವೈಸಾ ರಂಗ್. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಂದಿ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಳ್ಳರ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ, ತುಡುಗು ಮಾಡೋರು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು, ಅಂಥವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ. ಅದರಂಗ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತೆ. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ ಈಸ್ knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes. ಇದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಾನಲ್ಲಿ? ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ರಾಜವಿದ್ಯಾ. ರಾಜಗೂಯಂ, ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಯಂ ಪವಿತ್ರಂ, ಪ್ಯೂರ್, ಉತ್ತಮಂ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅವ್ಯಯಂ, ಅವ್ಯಯಂ ಏನರ್ಥ? ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೇಬಲ್, ಎಂದು ನಾಶ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕಿದು ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ.
is knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpool of the material modes. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಬರುವುದು. 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋ ಅತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋರಿದ್ದವರುದ್ಧತೆ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತಕ್ಷಣಾತ್. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ, 3 ಥರದ ತಾಪ ಯಾವ್ಯಾವ? ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ತ್ರಯೋಣ 3 ತಾಪ ತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನ. ಮೂಲನಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಕಟ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಈ 3 ಗುಣ, ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಈ 3 ಥರದ ತಾಪ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಈಗರ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಬಂತು? ವಿದ್ಯಾವಧು ಜೀವನಂ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ. ವಿದ್ಯಾಗ ಒಂದು ವಧುಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ. ವಧುಗ ಚಲೋ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯ ಜನ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಧು ಜೀವನ. ಆಮೇಲೆ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ, ಆನಂದೇ ಆನಂದ. ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಯಾರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್? ಮಹಾಜನ. ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲೋ, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕೋ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲೀರ್ವಯ್ಯ, ಸಕೀರ್ವಯಂ. ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು. ಬರೀ 12 ಜನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ಕುಡ್ ಫೇಲ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ 10.9, the characteristics of pure devotee are wonderful. The complete functional activities of a pure devotees are always engaged in the service of the Lord, and thus the pure devotee exchanges feelings of ecstasy between themselves and relish transcendental bliss. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಅನುವಾದ ಓದಿದ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಓದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಬರ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? 10.9. ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. Their mind dedicated to me. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ.
ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ, ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ತುಷ್ಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ರಮಂತಿ ಅಂದರೆ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುನ್ನೋಡೋಣಂತ. This transcendental bliss is experienced even in the stage of devotional service, sadhana bhakti, if properly undertaken under the guidance of a bona fide spiritual master. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅವಸ್ಥಾ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆನಂದ. ಇಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಈಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರು, ನೀನು ಗುರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಯಾರೀಗ? ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಬೊನಫೈಡ್. ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಪಿ ಗಚ್ಛಿತ್ ಸಮಿತ್ಪಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ, ಫರ್ಮ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ತತ್ವದರ್ಶನ, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ನನಗೆ ಸೇರ್ತದೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳೋರು ನನಗೆ? ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೋ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಗಂತ ಸೇವಾದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರೀಗ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ, ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಸ್ಕಾನ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಜಾರ್ದಾಗ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಬಜಾರ್, ಈ ಬಜಾರ್, ಮಾಲ್, ಬರೀ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತದೆ. And in the mature stage, the mature stage, the developed transcendental feeling culminates in realization of the particular relationship with the Lord by which a living entity is originally constituted, up to the relationship of conjugal love with the Lord, which is estimated to be the highest transcendental bliss. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಯದ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು ಮಗನೇ ಅವ. ಜಗಳ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಬ್ಯಾಡ ಸರಿ ಆಗ್ತಾಗಂದ್ರು ಏನಂದ್ರು ಮಗನ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ ಮರ್ತು ಕೂತಾನ ಮಗ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಮರ್ತೀವಿ, ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದು, ಭಾಳ ಭಾಳ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗವೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಡೀಪರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತರೂ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದ. ವೇದದ ಎಲ್ಲ ಅಸೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ವೇದದ ಅಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನದ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಮಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಏನು ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಓ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ವಾಯು ಅವತಾರನೇ. ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಧವಿ ಗೋಪಿ ಅವರು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಗೋಪಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಯು ಅವತಾರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓದಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಈಗೇನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಈಗೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ, ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗಲ್ ಲವ್. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ರಾಸ: ಶಾಂತ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ. ಮಾಧುರ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗಲ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದದು. ಮುಂದೆ ದಾಸ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, being the only means of God realization, is called ಕೈವಲ್ಯ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಕೈವಲ್ಯ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತದ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದದು? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೀಗ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೂ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಕೋಟ್ಸ್ ವೇದಿಕ್ ವರ್ಷನ್ಸ್. ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ದೇವೋ ಪರವರಾಣಂ ಪರಮ ಅಸ್ತೆ ಕೈವಲ್ಯ ಸಂಜ್ಞಿತಃ. In this connection and establishes that Narayana, the Supreme Personality of Godhead, is known as Kaivalya, and the means which enables one to approach the Lord is called the Kaivalya path.
ಇವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಭಾಳ ಆಳಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಮಾತು ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ದೇವೋ, ಅದು ಕೈವಲ್ಯ, ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕೈವಲ್ಯ ಪಂಥಾಹ. ಕೈವಲ್ಯ ಪಂಥ, ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಮತ್ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 18.55 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮಾಂ ಕರ್ಮ ಮಾಂ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತೇ ತತ್ನಂತರಂ. ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. This Kaivalya Pantha begins from Shravana or hearing those topics that relate to the Supreme Personality of Godhead. And the natural consequences of hearing such Harikatha is attainment of transcendental knowledge, which causes detachment from mundane topics for which a devotee has no taste at all. ಈ ಕೈವಲ್ಯ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನದ, ಶ್ರವಣಂ ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೇ ಹೇಳಿತ್ತು ಭಾಗವತ್ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗುರು ಪರಂಪರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಂಡೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಭಾವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಹಾವು ಇವು ಏನು ಹೋಗೋ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ. ಒಂದು ಹರಿಕಥಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಡೆದದ ಊರಾಗ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇವು ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ಏನೂ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೇನು ನಡೆದದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಪೆದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ನಡೆದದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವು ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎದಕ್ಕಿದೀಪ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಚಲೋ ಆಗಲಿ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆದರೆ ಚಲೋನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಆಯಿತಾ. For a devotee, all mundane activities, social and political, become unattractive. And in the mature state, such a devotee becomes uninterested even in his own body. ತನ್ನ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ತನ್ನ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ, ಎಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಈ 3 ಗುಣದ್ದೇ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ, ಈ 3 ಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನ. ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ, ದ್ವಂದ್ವ, ಇವರು ಚಲೋ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನಿಮಿ, ರಿಚ್ ಪುವರ್, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ತು, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು. ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು? ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಬರೀ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನಿಂದ ಇಳಿತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕೂಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ, ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏಯ್ ಬ್ಯಾಡ ಸರಿ ಹತ್ತಾಗಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್, ಆವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಆವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕರೀತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ, ತಗೊಂಡು ನಡಿಪ, ಆರಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಇದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ನಮಗೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಗಿಂದ. ಈ ಒಬ್ಬವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಹಂಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದು, ನಾನೇ ಮಾಡಾವಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡೋದು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, in such a state of affairs, one is not agitated by the waves of material moods. There are different modes of material nature and all mundane functions in which a common man is very much interested or in which he may take part becomes unattracted for the devotees. The state of affairs is described herein as Pratinivritta Gunormi, and it is possible by Atma Prasada or complete self-satisfaction. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕದರಲ್ಲೇ ವಿರಕ್ತ ಭಾವ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವು ಅಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಡ್ರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಐತೆ ಬರ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರೋಬ್ಬರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರಿ 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 ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಊರಾಗ ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರವಲ್ತ, ಅದು ರುಚಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಭಾಳ ಬಂದದಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದಷ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, without any material connection, the first class devotee of the Lord attains this stage of devotional service. But despite his loftiness, for the Lord's satisfaction, he may play the voluntary part of preaching of the Lord's glory and dovetail all into devotional service, even mundane interest, just to give the neophytes a chance to transform mundane interest into transcendental bliss. Srila Rupa Goswami has described this action of a pure devotee as Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchati. Even mundane activities dovetailed with the service to the Lord are also calculated to be transcendental or approved Kaivalya affairs. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ದಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾರ್. ವಿಮಾನದಾಗಂತೂ ಹೋಗೇ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ದಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ರಿ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಎಸ್, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಇದು ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಚಾಲು ಅದ, ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೈವಲ್ಯ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಂಗಾರ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ಆತಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.